लगी आहिन वर्कर पे जवान आहिन वर्कर पे जवान सचो ही लीडर आहे असा जो रबर आहे सचो ही लीडर आहे असा जो रबर आहे जिए मीर सिकंदर खान अवाम जो शान सचो ही लीडर आहे असा जो लीडर है सुपर पावर Ganti para ute. Saute vira ute. Ganti para. हमारे इस महफिल के जिसके लिए ये महफिल सजाई गई है हमारे कायदे कारवां मीर सिकंदर खान उमरानी पिंडाल में पहुंच चुके हैं और उनके साथ दीगर जो मुअज़्ज़िज़ीन हैं उन सबको हम अपने इस शमूलियती प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। लीडर है सुपर पावर नारा ये गूंजे घर घर लीडर है सुपर पावर नारा ये गूंजे घर घर उमरानी सबकी दिलो जान जीवे जीवे मीर सिकंदर खान जीवे जीवे मीर सिकंदर खान जीवे लीडर है सुपर पावर नारा ये गूंजे घर घर लीडर है सुपर पावर नारा ये गूंजे घर घर उमरानी सबकी दिलो। मैं अपनी गाँव में अंदर और जो अंदर बिरादरी का खास करके जो प्रोग्राम का एहतमाम किया गया है सीएम मोहम्मद नवाज अंदर ने शबीरा ममनी की बड़ी मेहरबानी के दिल की ख्वाहिश की थी कि मीर साहब की क़यादत में हम सब ऐलान करें और हमने ये भी पता लगा है कि काफ़ी बिरादरी हमारी जो है मुअज़्ज़िज़ीन मीर साहब के साथ चुपके चुपके ऐलान कर चुके हैं, लेकिन वो स्टेज पे आए और खुल के हमारे साथ ऐलान करें तो वो बेहतर होगा।
آج بھی ہمارے ساتھ کافی لوگوں نے رابطہ کیا کہ ہم تو آنا چاہتے ہیں، بلکہ پہنچ چکے ہیں بھائی۔ اگر پہنچ چکے تو ہمارے ساتھ آ کے محمد نواز کے اتاق پہ آ کے آپ اعلان کرتے تو آج نہیں تو کل کرو، خیر اللہ خیر کرے۔ ہم سب جو بھی ساتھی ہیں ہمارے جنہوں نے ہمیں عزت بخشی ہے، ہمارے ساتھ ہیں، ان سب کے ساتھ ہم میر سکندر علی عمرانی صاحب کی قیادت میں BAP میں اعلان کرتے ہیں، باقاعدہ اعلان کرتے ہیں، اور انشاءاللہ نبھائیں گے۔ یہ ہمارا وعدہ ہے۔ وعدہ جب کرتے ہیں تو ہمارا وعدہ جو ہے ماشاءاللہ وہ مضبوط ہے، ہم نے پہلے بھی ثابت کر دیا ہے۔ میں محمد نواز اور شبیر امن کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے بڑی ہمت کی، چھوٹے سے ٹائم میں، کل کا ایک دن تھا اور یہ پروگرام ارینج کیا ہے، ماشاءاللہ اتنا سارا اچھا پروگرام ارینج کیا ہے، میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں سکندر علی عمرانی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ٹائم نکالا۔ ٹائم تو اچھا ہوا نکالا، لیکن یہ کہ تھوڑے سے ٹائم میں ایک مرتبہ ہم نے پہلے اس کو ڈسٹرب بھی کیا تھا، پروگرام لے کے پھر تھوڑا سا ارینجمنٹ نہیں ہو رہا تھا، کچھ مصروفیات تھی، اس کی وجہ سے پریشانیاں تھیں، کوئی بیمار تھا، تو انہوں نے دوبارہ بھی ہمیں ٹائم دیا، جب بولا کہ آپ کہیں گے ہم آ جائیں گے، تو ان کی بھی بڑی مہربانی ہوا ہے۔ جو ان کے ساتھ معززین آئے ہیں ہم ان کو بھی ویلکم کہتے ہیں، خاص کر کے سائیں نیاز حسین شاہ جن کی ادھر علاقے میں ماشاءاللہ بہت اچھی جو ہے وہ جان پہچان ہے، سائیں کی بہت عزت ہے۔ سائیں کے ساتھ صرف ہماری قوم بنگال کے نہیں بلکہ اور ہم بھی چوہان وغیرہ کافی قومیں ہیں جن کا اعلان کا نام کا بھی ہو چکا ہے، نام بتائے جا چکے۔ اس کے بعد سائیں جو نادر علی شاہ جیلانی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، ان کی بھی بہت اچھی یہاں پہ پروجیکٹ۔ اس کے ساتھ ہمارے ساتھ آئے ہیں جو استاد شیر محمد، بہت معزز ہیں، اور ان کی ہماری بنگال قوم کے لیے یہ خدمات ہے کہ جو پہلے ہمیں یہ پتہ ہوتا تھا، ہم چھوٹے ہوتے تھے کہتے تھے کہ بھئی انٹر پاس کرو تو پھر حاجی استاد شیر محمد کے پاس جاؤ۔ تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ سینچری کر چکے ہیں جو انہوں نے ٹیچر لگائے ہوئے ہیں، کم سے کم سینکڑوں لگائے ہیں۔ اور اس کے بعد بابو عبداللہ جو ہے ETO، وہ تو ہمارے ساتھ آئے ہیں، اس کی بھی بڑی مہربانی۔ اللہ خیر کرے، انشاءاللہ ہم ساتھ نبھائیں گے۔ میرے ساتھ آپ کو ان غریبوں کی جو پہلی کرسی سے لے کے پیچھے والی کرسی تک بیٹھے ہر ایک بندے کی آپ کو جو پہچان رکھنی ہے، ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ نبھائیں گے۔ آپ بھی ہمارے ساتھ پورا توجہ دیں اور ہماری حوصلہ افزائی کریں، انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ نبھائیں گے۔ ہم آپ کی قیادت میں DAP میں پہنچ چکے ہیں۔ شاہ صاحب، قابل احترام جناب سید نادر حسین شاہ صاحب، قابل احترام جناب عبدالجبار صاحب، اور اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے دیگر معززین، اسپیشلی سردار ہدایت اللہ صاحب، اور اس پنڈال میں موجود بھنگر اقوام کے معززین، معتبرین، بزرگ، نوجوانوں، اور محمد نواز صاحب اور دیگر ان کے جو ساتھی تھے، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں مشکور ہوں بھنگر اقوام کے معززین کا، جن میں سردار صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے ساتھ جو ہمارے سادات جو ہر قوم کے سردار ہیں وہ بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ جو یہاں پہ معززین آئے ہوئے ہیں، نوجوان ورکرز، میں ان تمام کا مشکور ہوں کہ آپ نے بلوچستان عوامی پارٹی میں شمولیت اختیار کی ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی 5 سال مکمل کرنے کے بعد یہاں پہ یا کسی اور پروگرام میں جاتا ہے اور وہ اگلے الیکشن کی تیاری کرتا ہے، لیکن آپ لوگوں نے میر صاحب کے یہاں پہ کام دیکھے، آپ نے ان کو اپریشیٹ کیا، اور آپ کے معززین نے دیکھا کہ ایک میر صاحب بھی یہاں پہ عوامی نمائندے ہیں جنہوں نے اتنے بڑے کام کیے ہیں، اپنے جتنے بھی ورکرز ہیں، اپنے ووٹرز ہیں، ان کو سنبھالا ہوا ہے، تو اس کو دیکھ کر آپ کے معززین نے بھی یہی فیصلہ کیا کہ ہماری اقوام کے لیے بھی میر سکندر خان ہی بہتر رہیں گے۔ اس میں جو پہل کی ہے محمد نواز صاحب نے اور محمد بھائی صاحب نے اور استاد علی نواز صاحب نے، میں ان کا بھی بہت مشکور ہوں کہ وہ آگے فرنٹ پہ آئے۔ جس طرح سردار صاحب نے فرمایا کہ بہت سے جو ہمارے بھنگر اقوام کے جو معززین ہیں وہ جو اعلان کرنا چاہتے تھے، لیکن یہ ایک شارٹ پروگرام تھا، لیکن شارٹ پروگرام میں بھی آپ نے دیکھا کہ کتنی بڑے جو ہے عوام نے شرکت کی ہے، کتنے معززین نے شرکت کی ہے، قابل تعریف ہے۔
तो इंशाल्लाह मैं सरदार साहब और शाह साहब और दीगर जो मौजूदीन यहाँ पे आए हुए हैं उनको यकीन दिलाता हूँ कि जिस तरह मीर साहब काम कर रहा है इसी तरह आपके साथ रहेगा और आपकी अक़वाम के लिए काम करेगा जो इंशाल्लाह रोज़ रोशन की तरह आया है। इसके अलावा जो गुलाम रसूल साहब ने फरमाया कि यहाँ पे जो काम है तरक्याती स्कीमात है वो आप खुद भी देख रहे हैं। आपने देखा छत्तर में, डेरा मुराद जमाली में, मीर हसन में, आपकी मांजूटी में, हमारा जितना भी हल्का था वहाँ भी मीर साहब ने कोशिश की है कि हर एक जो इलाका है उसको इस स्कीमात में शामिल किया जाए। हमारी मजबूरी यही है कि 30 साल से इस हलके को पसमानदा रखा गया जानबूझकर। अभी मीर साहब की कोशिश यही है कि सबसे पहले हम एजुकेशन, हेल्थ और इनको बेहतर करें, उसके बाद जो है रोड्स है और दूसरी जो स्कीमात है उनको हम पूरा करें। तो कोशिश यही रहेगी कि इंशाअल्लाह हर हलके को शामिल भी करेंगे और बेसिक जो नीड है इस आवाम की पहले उसको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। एक मरतबा मैं फिर तमाम मुअज़्ज़िज़ीन का, स्पेशली सरदार साहब और शाह साहब और मोहम्मद नवाज साहब का और उनके साथ जितने भी दोस्तों ने जो है बलूचिस्तान अवामी पार्टी में शमूलियत अख्तियार की है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और इंशाअल्लाह हम हमेशा साथ रहेंगे। और मैं एक और अर्ज़ करना चाहूँगा कि मोहम्मद नवाज साहब से कि जितने भी नौजवान हैं उनकी एक फहरिस्त हमें दी जाए ताकि हम इन नौजवानों को ज़ाया न होने दें। इन नौजवानों को इंशाल्लाह पार्टी में लाएंगे और इंशाल्लाह और इन्हीं से इस इलाके की जो है तजावीज़ ली जाएंगी ताकि जो इनको बेहतर मालूम होगा कि इस इलाके में इनको क्या ज़रूरत है, तो उनको चेक एंड बैलेंस करके इंशाल्लाह वो स्कीमात भी शामिल की जाएंगी। पाकिस्तान, बलूचिस्तान, शुक्रिया। हमारे जो आए हैं उनका शुक्रिया समझे। मैं अपनी तरफ से, अपने मुरीदों की तरफ से जितने भी हैं, अभी तो ये एक दिन का प्रोग्राम हुआ है, इंशाअल्लाह जब हम मिल के प्रोग्राम करेंगे, ये एक दिन में ये नोटिस में ये प्रोग्राम हुआ है तो ये तो पंडाल कुछ भी नहीं है, ऐसे 8वां 10वां 15 पंडाल भर देंगे। हमारी जितनी भी कोशिश होगी हम अपने वायदे के मुताबिक कहते हैं, हम मीर सिकंदर साहब से खड़े हुए हैं, खड़े रहेंगे, इंशाअल्लाह खड़े रहेंगे। और महदूद वसाइल के होते हुए अवामी फिलाई बहबूद के कामों को तरजीह बुनियादी पर हल करने के लिए कोशा हैं। अपने पहले ही बजट में पसमानदा तहसील 76 जो कि 30-40 साल से जो भी जीतता आ रहा है, तहसील 76 हर वक्त नजरअंदाज होता था। मीर साहब के दौर में पसमानदा तहसील 76 को खसूसी अहमियत का हामिल समझते हुए डेरा मुराद जमाली की 76 फुलेजी रोड को मंजूर करवाया। 76 रोड को तमाम तर मसाइल बरोकार लाते हुए जल्द से जल्द मुकम्मल करने में कोई कसर ना उठाई जाएगी। तहसील 76 के लोगों को पीने के साफ पानी के लिए 76 फुलेजी और इसके गिरदोनवा के गाँव को वाटर सप्लाई स्कीमात काफ़ी तादाद में मंजूर करवाई है और 76 में सेहत की सहूलियात के लिए RHC का काम भी मुकम्मल हो चुका है और नादरा ब्रांच खोलने के लिए तमाम तर इंतजामात मुकम्मल किए जा रहे हैं। नादरा ब्रांच जब खुल जाएगा तो 76 की आवाम को डेरा मुराद जमाली आने की तकलीफ नहीं होगी, वहां पर उनका शिनाख्ती कार्ड बनेगा। हल्का इंतखाब में बलखसूस सिटी डेरा मुराद जमाली को साफ पीने का साफ पानी के लिए इलेक्शन कैंपेन में किए गए वादे के मुताबिक 10-10 करोड़ की 2 अलग-अलग वाटर सप्लाई स्कीमात शर्की व गरबी फराम कर दी गई है। इसके अलावा हल्का इंतखाबात में बिजली की फराहमी के लिए खतीर रकम से तकरीबन 100 के लगभग ट्रांसफार्मर मंजूर कर लिए गए हैं, जिनकी तनसीब का काम तेजी से जारी है। सेहत की सहूलियात के लिए शर्की डेरा मुराद जमाली में 25 बिस्तरों पर मुश्तमिल मीर जुम्मा खान मेमोरियल हॉस्पिटल का काम भी शुरू हो चुका है। इसके अलावा 20 बिस्तरों पर मुश्तमिल ICU वार्ड की तमीर का काम भी जारी है और ब्लड बैंक का काम भी जारी है। देही इलाकों में सेहत की सहूलियात के लिए RHC सरदार शहजादा खान उमरानी की तामीर का काम भी आखिरी मराइल में, जो कि आपके नजदीक है यहाँ पर। और नौजवानों को स्पोर्ट्स की सहूलियात की फराहमी के लिए 50 करोड़ की रकम से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का भी आगाज हो चुका है। तालीमी शोबे को भी खसूसी अहमियत देते हुए अब तक 26 स्कूल्स को नई बिल्डिंग फराहम की गई है।
جس میں تمام تر سہولیات میسر ہیں۔ بالخصوص گورنمنٹ ماڈل ہائی سکول ڈیرہ مراد جمالی کو 5 کروڑ کی رقم سے امتحانی ہال، سائنس لیب، کلاس روم کی تعمیر بھی جاری ہے، اور اس کے علاوہ روڈوں کی تعمیر کے لیے بھی خطیر رقم خرچ کی جا رہی ہے، جس میں میرسن ٹو ڈیرہ مراد جمالی روڈ بھی شامل ہے، جو کہ چھتر کی اندرون چھتر کی جو ہے نا بہت ہی اہم ضرورت تھی، وہ بھی الحمدللہ بہت جلد اس کا ٹینڈر بھی ہوگا۔ اپنے محدود وسائل میں رہتے ہوئے عوام سے کیے گئے وعدوں پر میر صاحب عمل پیرا ہے۔ حکومت بلوچستان بے روزگار نوجوانوں کے لیے روزگار کے فراہمی کے لیے بھی ہنگامی بنیادوں پر گامزن ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم امید کرتے ہیں مزید ابھی تک 2.5 سال ہیں اور 2 سے 3 بجٹ میر صاحب کے ابھی بھی پیچھے ہیں، امید ہے انشاءاللہ تعالی وہ بجٹ بھی آپ لوگوں کے اجتماعی کاموں پر خرچ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سردارزادہ ہدایت اللہ خان بھنگر صاحب، شبیر احمد بھنگر صاحب، محمد نواز بھنگر صاحب، سید نیاز علی شاہ صاحب، حاجی شیر محمد بھنگر صاحب جو ہمارے بزرگ ہیں، جیسے انہوں نے فرمایا کہ انہوں نے کم از کم 100 اساتذہ کو نوکریاں دلائیں گے، ان کی ضرور محنت ہے، اس لیے میں اس کا زیادہ احترام سے نام لے رہا ہوں۔ سید نادر علی شاہ صاحب، ڈاکٹر کریم بخش بھنگر صاحب، بابو عبدالجبار بھنگر صاحب، غنی بخش پلال صاحب، ایاز علی پلال اور دیگر اقوام۔ میں یہاں پہ تمام بھنگار قوم کا مشکور ہوں، اسپیشلی سردار صاحب، سردارزادہ ہدایت اللہ صاحب اور نواز صاحب، سید نیاز علی شاہ صاحب، کہ جنہوں نے جیسے انہوں نے فرمایا کہ اس قلیل ٹائم میں شارٹ اس ٹائمنگ پہ اتنے سارے بھنگار اقوام کو جمع کیا، اور ان کی محبتیں ہیں، کیونکہ یہ پروگرام ہمارا جیسے پہلے انہوں نے فرمایا تھا کہ پہلے بھی یہ طے ہو چکا تھا، لیکن کافی دفعہ یہ بار بار چینج ہوتا رہا، کبھی میری مصروفیات، کبھی ہمارے سردارزادہ کی یا نواز صاحب کی، جہاں جو دوست بیٹھے ہیں جنہوں نے محنت کی ہے، تو یہاں پہ میں سب سے پہلے جو ہے اپنا شمولیتی پروگرام میں سردارزادہ ہدایت اللہ خان بھنگر صاحب، استاد شبیر احمد بھنگر صاحب، شہزادہ خان بھنگر صاحب، واحد بخش خان بھنگر صاحب، عبدالواحد خان بھنگر صاحب، عبدالستار خان بھنگر صاحب، وسیم احمد بھنگر صاحب، استاد نواز خان بھنگر صاحب، جاوید علی خان بھنگر صاحب، استاد نور الدین خان بھنگر صاحب، سید نیاز علی شاہ صاحب کی طرف سے جو شمولیت میں ہیں، رئیس غلام نبی قائمانی، رئیس رحیم بخش، رئیس غلام سرور، رئیس ارباب خان، رئیس دولت خان، غلام سرور سامد، رئیس رستم خان، زاہد علی خان، رئیس بلال خان، نور حسین بھنگر، حاجی رضا محمد خان، ان سب کو میں بلوچستان عوامی پارٹی میں شمولیت پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ان کی شمولیت سے ہمارے حلقے میں جو کہ پی بی 11 ہے، اس میں ہماری اسٹرینتھ مضبوط ہوگی، ہم لوگ مزید مضبوط ہوں گے، اور آنے والے الیکشنوں میں جس طرح ہمارے بلدیاتی الیکشن ہیں یا ہمارے بعد میں الیکشن آنے والے ہوں گے، اس میں ہم انشاءاللہ مزید اپنا ٹارگٹ بھی اچیو کریں گے، اور انشاءاللہ جو ہمارے مخالفین ہیں ان کو انشاءاللہ پسماندگی ہوگی، اور انشاءاللہ کامیابی ہماری ہوگی۔ بھنگر اقوام اور عمرانی اقوام آج سے نہیں بلکہ صدیوں سے آباء و اجداد سے یہاں پہ آباد ہیں، ان کی بھی اپنی زمینیں اور جائیدادیں ہیں، اسی طرح عمرانیوں کی بھی ہیں، تو ان کے آج کے نہیں پرانے آپس میں ایک تعلقات ہیں، ان کے آپس میں شادیاں، غمیاں، رشتہ داریاں سب چیز ہیں،
तो मैं समझता हूँ कि ये आज ये अच्छा दिन है शहजादा की तरफ से और शाह साहब की तरफ से कि जिन्होंने जो एक गैप था, जो एक खला थी, उसको आज ख़त्म कर दिया और ये दोनों अक़वाम एक दफ़ा फिर आपस में जुड़ गए। इंशाल्लाह अभी इकट्ठे रहेंगे और हमेशा इकट्ठे रहेंगे इंशाल्लाह। तो जहाँ तक तरक्याती कौमों के हवाले से में हमारे दोस्तों ने बहुत सा जिक्र किया। हमारे CM अपना शाम कमाल साहब का विजन है कि उन्होंने का यही फरमान है कि अपने इलाके सिर्फ ये नहीं कि शहरी आबादी बल्कि देही आबादी के लोग भी उसके हकदार हैं, बल्कि वो बहुत महरूमियत है उनके पास, पसमानदगी में हैं, तो उन्हें भी संभालना, याद करना अवामी नुमाइंदाओं की जिम्मेदारी है। तो मैंने अपने इस शुरू के इसमें टाइमिंग में जैसा कि हमने बोला कि 2 हमारे जो अभी तक बजट हुए हैं, उन 2 बजटों में 1 अरब रुपए की तकरीबन हमारी जो स्कीम है छात्र फलेज की, ये कोई मामूली स्कीम नहीं है। और जब मैंने ये उसके सर्वे के लिए भेजा तो जो हमारे यहाँ पे सर्वे करने वाले थे उन्होंने गूगल पे उसको सर्च किया। उनको उम्मीद नहीं थी कि 73 साल में किसी ने आज तक इस इलाके में तवज्जो नहीं दी, कोई वहाँ पे स्कूल तक नहीं बना, तो इतनी बड़ी स्कीम और इतना बड़ा रोड ये कहाँ से होगा। सिर्फ ये है ना खाली ज़बानी बातें हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने साबित करके दिखाया, आज वो काम आपके सामने चल रहा है। लेकिन उसमें भी हमारे कुछ सियासी लोगों के अलावा कुछ ऐसे लोग भी अवाम में शामिल थे जिन्होंने अपने जेबें भरने के लिए उसमें रोड़े अटकाए। बहुत सारे दिन जो है तकरीबन 2-4 महीने ये काम रुक गया। और जब यहाँ पे CM साहब आए थे पिछली दफ़ा, तो मेरा सबसे बड़ा उनसे ज़िद यही थी कि जी छात्र रोड का काम क्यों बंद है, उसको इस तरह की जो गूगल सर्वे की है जिससे उसका काम सही तरीके से नहीं हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि हम इसकी इंक्वायरी कराते हैं। तो मैंने CM साहब को यही कहा कि जी जाम साहब आप बेशक उनको फांसी कराएं, लेकिन हमें हमारी आवाम को छात्र रोड चाहिए, उनको ये सफरी सहूलियात चाहिए। आज मेरे ख्याल में अल्हम्दुलिल्लाह कोई 4-5 हज़ार ट्यूबवेल वहाँ पे लग चुके हैं। अगर ये रोड की सहूलत आपको होगी, तो आप लोग फार्म टू मार्केट आराम से अपनी चीज़ें, अपनी ज़मीनों की जो फसलात हैं आप सब्ज़ी कर सकते हैं और चीज़ें उगा सकते हैं जो नकदावर हों, तो आप आराम से अपने फार्म टू मार्केट आप ला सकते हैं। अदरवाइज़ तो खाली अगर ये रोड ना हो तो आप लोगों ने सिर्फ अपनी जो भेड़ बकरियाँ पालनी है और गंदम उगा के खाना खाना है, इसके अलावा तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले इसको टारगेट किया और इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें सुरखरू करेगा। फिर इसके अलावा जैसे हमारे दोस्तों ने पहले भी जिक्र किया, वहाँ पे 73 साल में कुछ नहीं बना, जंगल का इलाका ऐसे वीरान, जैसे लगता है जैसे यहाँ पे कोई, जैसे पहले हमने थर तो नहीं देखा, थर का जिक्र करते थे तो हमें भी ऐसे लग रहा था ये भी थर का एक इलाका है। तो जब मैं गया वहाँ पे, मैंने उस वक्त इलेक्शन कैंपेन में देखा और वहाँ पे इस अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पार्टी की तरफ से वहाँ आज RHC तो कम्प्लीट है। इंशाल्लाह बहुत जल्द वहाँ पे डॉक्टर बैठेंगे। बलोचिस्तान अवामी पार्टी, मीर सिकंदर खान उमरानी, मीर सिकंदर खान उमरानी कदम बढ़ाओ, मीर सिकंदर खान उमरानी कदम बढ़ाओ। इस तरह वहाँ पे हमने एक छत्र के इलाके में जो वहाँ पे लोगों के पास बहुत सहूलत नहीं थी, लाइट तो है नहीं, बिजली का निज़ाम बिल्कुल वो है धर्म भरम है, तो इस हवाले से वहाँ पे एक वाटर सप्लाई दी गई है जो कि शमसी सिस्टम से है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज वहाँ के लोगों को पानी से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए उनको सहूलत है और पानी उनको मैसर है। इसी तरह इसी अगले साल में जो भी हमारा शुरू है, इसमें हमने काफ़ी वाटर सप्लाइयाँ दी हैं, जिसमें हमारी एक वाटर सप्लाई ताहिर कोट है और उस पर भी काम शुरू है। इसी तरह एक हमारी वाटर सप्लाई कोरार है, वो भी उस पर भी काम शुरू है। इसी तरह बहुत सारे हमारे आप लोग सब जानते होंगे, भंगा लोग तो मेरे ख्याल में मुझसे भी ज़्यादा जानते होंगे, एक 12 जट एक इलाका है जहाँ पे मेरे ख्याल में उन लोगों को ये भी पता नहीं है कि साफ़ पानी क्या होता है। उन बेचारों को ये भी इल्म नहीं है। ऊँट चराने वाले लोग हैं, उनको ये भी पता नहीं कि वाटर सप्लाई क्या होती है। तो मैंने हालांकि उनकी तरफ से कोई ना कोई डिमांड थी ना कुछ थी, मैंने उनको उनकी गुर्बत को देख के, उनकी हालत ज़ात को देखते हुए वहाँ पे भी हमने वाटर सप्लाई बनाई और उसका काम भी शुरू हुआ। इसी तरह हमारे आगे चलें तो फलेजी आती है, तो फलेजी में भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे हमारी वाटर सप्लाई बन रही है, उस पर काम शुरू है। और रिसेंटली मैंने वहाँ पे विजिट भी किया है। इसी तरह जैसे हमने रोड के काम को फिर दोबारा स्टार्ट भी कराया है, तो वहाँ पे उनकी एक स्कूल की डिमांड थी, हमने उस स्कूल को भी इस दफ़ा अपनी PhD में शामिल कर रहे हैं।
اور اس کے ایک بالینہ واٹر سپلائی کے لیے انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی. تو انشاءاللہ اس اسکیم میں ہماری PSDP میں وہ واٹر سپلائی بھی شامل ہوگی. میر سکندر خان عمرانی قدم بڑھاؤ. بلوچستان عوامی پارٹی، بلوچستان عوامی پارٹی. اس کے علاوہ اگر ہم وہاں پہ اسکول کے حوالے سے دیکھیں، ایجوکیشن کے حوالے سے دیکھیں، تو ہم نے وہاں پہ ابھی ایک مڈل اسکول ہے جو کہ پہلے میرے خیال میں اس زمانے میں لینڈ آرڈر ہر کی صورت ٹھیک نہیں تھی، تو وہاں پہ پورا ایک مڈل اسکول ہے جس کا کام بھی ابھی ٹینڈر ہوئے ہیں. انشاءاللہ بہت جلد اس پہ بھی کام ہوگا. تو یہ آپ کے جو وہاں اس علاقے کی کچھ اسکیمات ہیں جو جن پہ کام ہوا ہے یا جس پہ کام ہونے والا ہے. اور اس کے علاوہ بھی جس طرح آپ لوگ ہماری بنگال قوم جس طرح ہمارے ساتھ شرکت کی ہے، تو ہم آپ کے ساتھ بھی چل کے ہوئے جہاں جہاں آپ لوگوں کو مزید ضروریات ہوں گی تو ہم کوشش کریں گے کہ اجتماعی ان لوگوں تک پہنچیں اور ان کے مسائل حل کریں. اور ہماری میں ریسنٹلی بھی گیا تھا تو وہاں کے زیادہ تر لوگوں نے مجھے کہا کہ یہ نادرا کی گاڑی چاہیے. تو یہ میں نے آج سے نہیں بلکہ 1-1.5 سال سے میری کوشش ہے کہ یہ نادرا کی گاڑی وہاں جانا اور آنا وہاں کے لوگوں کے یہ اچھا نہیں ہے. تو ابھی ریسنٹلی میں گیا تھا وہاں پہ کرنل ہے نادرا کے، تو میں نے ان سے بات کی کہ انہوں نے نادرا کی گاڑی کی، تو میں نے کہا وہاں اس علاقے میں کوئی پتہ نہیں مائنس بھی ہیں اور گاڑیاں جا بھی نہیں سکتے ہیں، ابھی چھوٹی چھوٹی گاڑیاں ہیں. تو لہٰذا ہمیں جو ہے وہاں پہ نادرا آفس چاہیے، کیونکہ وہاں سے مجھے پتہ ہے کہ ٹوٹل 2 بسیں آتی ہیں. ان کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ جس میں نہ شیشے ہیں نہ ان کی وہ نیچے کوئی نشست سے گئے، وہ ساری مٹی اوپر اٹھ کے آتی ہے. اور لوگ میں نے کہا اگر یہاں پہ غسل کریں یا نادرا آفس میں جا کر اپنا جو ہے وہ نادرا کارڈ بنائیں. تو لہٰذا آپ ہمیں دے دو اس پہ انشاءاللہ. یہ کل نہیں پرسوں ہمارے یہاں پہ SDM صاحب ہیں ہمارے بھنگر صاحب غلام حسین، تو اس ٹیم کے ساتھ گئے تھے، وہ سروے ہوئی ہے. انشاءاللہ بہت جلد، میں دعوت نہیں کرتا، 2-3 مہینوں کے اندر انشاءاللہ آپ کی نادرا آفس چھتر میں انشاءاللہ موجود ہوگی. بلوچستان عوامی پارٹی میر سکندر خان عمرانی، میر سکندر خان عمرانی قدم بڑھاؤ. اس کے علاوہ وہاں پہ کافی عرصے سے لوگوں کی ایک ڈیمانڈ ہے کہ جی وہاں پہ ہمارے جو انتظامیہ ہے وہ وہاں پہ نہیں بیٹھتی ہے. تو ریسنٹلی جب میں وہاں پہ گیا تھا تو کچھ کورٹ ایسے تھے کہ وہ خراب تھے، کچھ کیا تھے، تو اس کے لیے بھی میں نے اس سال میں ان کے لیے 1 کروڑ روپے کی رقم رکھی ہے تاکہ کچھ ان کے کارٹر نئے بنے گے، کچھ ریپیئر ہوں گے، تاکہ اگلے اس میں کچھ 5-6 مہینوں کے اندر آپ کے AC، آپ کے تحصیلدار، آپ کے پٹواری وہاں پہ رہیں تاکہ آپ لوگ وہاں پہ اپنے مسائل کو ادھر حل کریں، آپ کو ڈیرہ مراد آنے کی ضرورت نہ پڑے. اس کے علاوہ اگر ہم آتے ہیں ڈیرہ مراد کی طرف آتے ہیں، شہر کی طرف آتے ہیں، تو شہر میں جب میں الیکشن کمپین میں تھا تو لوگوں کو زیادہ پانی کے مسائل تھے. تو وہاں پہ میں نے ان سے یہ کمٹمنٹ کی تھی، تو میں انشاءاللہ پہلی فرصت میں آپ لوگوں کو 2 واٹر سپلائی دوں گا، ایک شرقی ایک غربی. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان جو کیونکہ میرے ساتھ اس وقت جتنے بھی لوگ تھے وہ بڑے نواب سردار نہیں تھے، میرے ساتھ سارے غریب لوگ تھے جو ریڑھی بان، چپل تھی نہیں تھی، موٹر بائک والے، اس طرح. صرف ہمارے یہاں پہ سردار شہناز خان، ان کا نام لینا میں ضرور کہوں گا کہ ہمارے قبیلے کے بڑے بھی ہیں اور ان کی شفقت میرے اوپر تھی. تو اس کے علاوہ کچھ ہمارے دوست تھے جنہوں نے ہمیں سپورٹ کیا. تو اس وقت میں نے وہاں یہ وعدہ کیا تھا کہ میں آپ لوگوں کو کامیابی کے بعد 2 واٹر سپلائی دوں گا. الحمدللہ میں نے کامیابی جب ہوئی تو سب سے پہلے میں نے وہ 2 واٹر سپلائی کا کام شروع کروایا. تو اس پہ بھی میرے بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یار کیسے ہوگا کیسے نہیں ہوگا، کیونکہ وہاں پہ جو لینڈ ہے وہ اسٹیٹ لینڈ ہے. اب وہ ہے تو سرکار کی، لیکن کسی نہ کسی کا وہاں پہ قبضہ ہے. تو اس میں بڑی مجھے مشکلات ہوئی. اب میں نام لینا تو نہیں کہوں گا، کیونکہ جو لوگ یہ کہتے تھے کہ شرقی کو جو ہے وہ ترقی نہیں دے رہا ہے یا وہاں پہ کچھ نہیں ہو رہا ہے، تو انہیں لوگوں نے سب سے بڑی مخالفت کی کہ یہ اس کی بھی نہ بنے. پتہ نہیں ان کی کوئی اپنے ذاتی مفادات تھے یا ان کو کوئی مجبوری تھی، اللہ جانتا ہے. بہرحال ہم نے بڑی جستجو اور محنت کے بعد دونوں واٹر سپلائی کو کامیاب کیا، اور آج انشاءاللہ اس جون میں یہ دونوں واٹر سپلائی انشاءاللہ اسٹارٹ ہوں گی اور ڈیرہ مراد کے عوام کو صاف پانی ملے گا. اس کے علاوہ جب یہاں پہ جام صاحب آئے تھے تو ہم نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ جی ہمارے ہاں ایک ہاسپٹل ہے، وہ ہمارا ذوالفقار علی شیخ ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے کی. تو اس وقت بھی وہ میرے خیال میں کوئی ڈسپینسری اس ٹائپ کی جو بنی ہوئی تھی، لیکن اس کو ہم آج بھی جو ہے سول ہاسپٹل کا درجہ دیتے ہیں. تو اس کے علاوہ کوئی وہاں پہ نہیں تھا، تو ہم نے ریکویسٹ کی ان کو کہ ہمیں کوئی ایک ہاسپٹل دی جائے تاکہ ہم وہاں پہ لوگ مستفید ہوں. ایک رش ہوتا ہے بہت اور مریض بہت ہیں. تو الحمدللہ وہ بات ہماری CM صاحب مان گئے. تو آج ایک شرقی سائڈ پہ ہماری ہاسپٹل کا کام جاری ہے، یہ جمعہ خان عمرانی میموریل ہاسپٹل کے نام سے.
تو इंशाल्लाह वो भी जल्द इंशाल्लाह कंप्लीट होगी। इसी तरह हमारे यहाँ जो ICU नहीं था, तो 20 बेड का एक हमारे यहाँ ICU भी बन रहा है, इंशाल्लाह वो भी हमारे लोगों को उससे भी मुस्तफ़ीद होंगे। फिर मैंने यहाँ पे देखा सोशल मीडिया पे अक्सर ये चल रहा था, एक ब्लड डोनर ग्रुप जो था वो अपनी तरफ से मेहनत कर रहा था, यंगस्टर था, मुझे खुशी हो रही थी कि लोगों को ब्लड दे रहे हैं, तकलीफ में उनके शामिल हैं। तो मैंने उनकी खुशी इनकी देखते हुए मैंने वहाँ पे एक ब्लड बैंक का के लिए फंड्स दे दिया, जिसका काम भी जारी और सारी है, ताकि मेरा मकसद ये था कि ब्लड तो दे रहे हैं, क्या ये साफ़ खून भी है या इसमें कोई बीस या अल्लाह न करे कोई और अलामत तो नहीं है जिससे लोगों को फ़ायदे की बजाय नुकसान में जाए। तो इंशाल्लाह वो ब्लड जो यूनिट है वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द कामयाब होगा। फिर शहर में मैंने देखा है, पता नहीं कब से ये बता रहे हैं, कोई कौन से ज़माने की बात कर रहे हैं, कोई कौन से ज़माने की बात कर रहे हैं कि शहर में ट्रांसपोर्ट का बिल्कुल इतना फुकदान है जिसका कोई इंतहा नहीं थी। मैं पिछले जून में मेरी हालत तो ये थी कि एक हल्के अपना वार्ड का ट्रांसफार्मर बनाओ तो दूसरे का जल गया, दूसरे का बनाओ तो तीसरे का जल गया। तो इस सूरत हाल को देखते हुए मैंने पिछली दफ़ा और इस दफ़ा जो 2 बजट है हमारे मिला के इसमें तकरीबन मैंने कोई 100 ट्रांसफार्मर या कुछ विलेज उसमें शामिल हैं, तो इंशाल्लाह वो इस पीरियड में मुकम्मल हो जाएंगे। मीर सिकंदर खान उमरानी कदम बढ़ाओ, बलूचिस्तान अवामी पार्टी। फिर हम आप एजुकेशन की तरफ आएँ तो हमारे यहाँ एक है मॉडल हाई स्कूल, जिसकी बिल्डिंग कोई 96 में बनी हुई थी, जिसके नीचे बच्चे बैठ भी नहीं सकते बारिश में या इस हालात में। तो वहाँ पे एक खती रकम से मैंने तकरीबन कोई 5 करोड़ की रकम से वहाँ पे नई बिल्डिंग और नई चीज़ें जो लैब वगैरह सारी सहूलियात जो होती हैं उसके लिए उसका काम भी तेज़ी से जारी है, इंशाल्लाह बहुत जल्द वो भी मुकम्मल हो जाएगी। तो फिर इसके अलावा हमारे यहाँ एक जाड़ा खान स्कूल है, उसकी अपग्रेडेशन के लिए हमने की है, उसके भी जो एक हाई सेक्शन है उसका भी टेंडर कल हो गए हैं। फिर हमारे यहाँ भी इस साल के लिए हम जो एक हमारा सुमरो हाई स्कूल है, तो वो भी जब मैं गया हूँ विज़िट किया वहाँ पे, तो गर्ल्स स्कूल था, उसकी हालत भी बहुत बुरी है कि बच्चियाँ धूप में बैठी हैं, कोई जगह नहीं है। तो इस साल हमने उसके लिए भी कोई 3-3.5 करोड़ की कसी रकम रखी है ताकि वो स्कूल को मुकम्मल करें। तो इसी तरह हमने कोई 25-26 जिस तरह हमारे दोस्तों ने कहा कि गर्ल्स अपना प्राइमरी स्कूल हमने तैयार किए हैं, उसमें ऐसा भी था कि हमारे सिटी के अंदर शहर ऐसी जगह, चलो बाहर तो गिरा नहीं है कोई बैठ सकता है, शहर के अंदर 5-6 ऐसे स्कूल हैं जिनकी उस वक्त से लेकर उस वक्त मतलब ये सिटी नहीं था, उस वक्त विलेज के नाम से वो स्कूल थे। तो आज तक वो स्कूल नहीं बने, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उन स्कूल को भी कंप्लीट किया और वो भी इस वक्त आखिरी मराहल में है। तो मैं यहाँ पे यही कहना चाहता हूँ कि बाकी भी हमारे जिस तरह बगैर बता हमारे भाई ने कहा कि उन्होंने सरदार ने कहा कि खुफिया तौर पे रिलायंस से इलाज किया हुआ है, तो इंशाल्लाह वो भी आपके बच्चे हैं, आपके साथी हैं, आपकी कौम है, तो शाह साहब के मुरीद हैं, तो इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्द इसी तरह के पंडाल के अंदर होंगे, हम बैठे होंगे और वो भी हमारे साथी होंगे। इस तरह जहाँ तक हमारे अल्लाह साहब ने यहाँ पे बात की मेडिकल कॉलेज की और हमारे कैडेट कॉलेज की, सॉरी, तो उसके लिए भी जब हमारे CM साहब आए थे तो मैं और हमारे लेडी साहब हैं, हम दोनों ने मतलब यहाँ पे मैंने मेडिकल कॉलेज की डिमांड की और उससे हमने मशवरा किया कि आप कैडेट का डिमांड करें, ताकि दोनों मैं एक चीज़ मांग रहा हूँ, आप दूसरी मांगें, ताकि यहाँ के लोगों के लिए जो मसाइल हैं हम उनके हल कर सकें। तो आप बिलीव करें कि हम जब भी जाते हैं बार बार, मेरा तो अभी मैं इस वक्त नहीं लाया हूँ, मैं पता नहीं कितनी खतों किताबत हुई है वहाँ पे चीफ सेक्रेटरी के साथ, CM के साथ, और मेरी ज़ाती ख्वाहिश है कि मैं ये मेडिकल कॉलेज मेरे होते हुए तैयार हो, मैं उसको अपने आंखों से देखूँ, अपने नौजवान को वहाँ जाते हुए देखूँ, मुझे बहुत खुशी होगी। क्योंकि यहाँ के नौजवान ये कोयटा के, लोरलाई के या फौजदार के अखराजात अफोर्ड नहीं कर सकते, गरीब लोग यहाँ पढ़ लिख के यहाँ फिर इसी ज़मीनों पे घूम रहे हैं, या कोई ज़मींदारी कर रहा है या कोई कारोबार अपना कर रहा है। तो मेरी ख्वाहिश है कि हमारे जो बच्चे हैं यहाँ पे जाएँ और उस मेडिकल कॉलेज में जाएँ और पढ़ें, बड़े हो जाएँ। ज़रूरी नहीं कि ये जो निशस्त है ये सीट पे मैं बैठा रहूँ या मेरा कबीला बैठा रहे, जो लायक आदमी है वो आ जाए, हमें खुशी होगी, इस इलाके की खिदमत करें, यहाँ के लोगों की खिदमत करें, तो यही तो चीज़ होती है। अब ये तो नहीं कि आप जीतने के बाद जाकर कराची बैठ जाएँ या कुछ और करें या लोगों को उनके हाल ही न पूछें, आप वोट लेने के बाद दोबारा आए नहीं। तो मेरी ख्वाहिश भी ये है कि मैं जितना टाइम है 2 या 2.5 साल जो रहते हैं, मैं अपने अवाम की, अपने लोगों की
اور جنہوں نے مجھے سپورٹ کی ہے، جنہوں نے نہیں کی ہے، وہ بھی میرے بھائی ہیں. میری خواہش ہے کہ میں ان کے کام آؤں، ان کے کام کروں اور ان کی دعائیں وصول کروں. میرے لیے اس سے زیادہ کوئی اعزاز نہیں ہوگا. باقی چیزیں تو آنی جانی چیزیں ہیں، انسان نے آج آیا ہے تو کل چلا بھی جائے گا. تو انشاءاللہ تعالیٰ لیوان صاحب آپ یقین رکھیں کہ اس پی ایچ ڈی پہ میری بڑی کوشش ہے ہم اس میڈیکل کالج کو شامل کریں. تو یہ انشاءاللہ ہمارے جو تھا 2-2.5 سال کا جو ہمارا ایک تھا پیریڈ تھا، اس کا پس منظر میں نے آپ کے سامنے رکھا اور آپ کے ساتھ مانگوٹی سے تو آپ خود آتے جاتے ہیں. یہاں کا میں ذکر نہیں کروں گا، چاہے وہ RHC ہے یا روڈ بنے ہوئے ہیں. اور ہمارا اس سال بھی تو ہماری بل صفائی میں ہماری نہریں بھی صاف ہونی تھی، لیکن ٹائم شارٹ ہو گیا، اس دفعہ تو نہیں ہو سکی. لیکن اگلی دفعہ انشاءاللہ آپ کی جو نہریں ہیں یہ بھی بل صفائی میں شامل ہیں اور یہ بھی انشاءاللہ ہو جائیں گے، تاکہ لوگوں کو جو ہے زمینداروں کو یا کسانوں کو سہولت ہو، ان کو پانی وقت پہ ملے اور ان کو فائدہ ملے. تو میں آخر میں ایک دفعہ پھر سردار صاحب دونوں شاہ صاحب ہمارے بیٹھے ہیں، تمام اقوام بھنگر اور اس کے علاوہ سامنے جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں، میں سب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے جو ہے عزت بخشی. خاص کر میں یہاں پہ آخر میں ایک دفعہ پھر سردار ہدایت اللہ خان بھنگر، شبیر احمد بھنگر، محمد نواز بھنگر، سید نیاز علی شاہ، حاجی شیر محمد خان بھنگر، سید نادر علی شاہ، ڈاکٹر کریم بخش بھنگر، محبوب عبدالجبار بھنگر، دنی بخش کلال، ایاز علی کلال، ان سب دوستوں کا میں مشکور ہوں کہ جنہوں نے مجھے عزت بخشی اور یہاں بلوچستان عوامی پارٹی میں شمولیت اختیار کی. انشاءاللہ یہ BAP بلوچستان عوامی پارٹی وہ پارٹی ہے جو ہمیں انشاءاللہ ہمیں اور آپ سب کو اپنی منزل تک ضرور پہنچائے گی.